Good afternoon. So in the previous class, we were discussing about the continuous wave radar. So I would like to acknowledge that some of you have done the assignment. Good. So I expect others also to do. It is for you. Okay. So if you do, you will have the benefit. Okay, fine. So let me just move it aside. Yeah. So we have seen in the previous classes, like except the last class, most of the time we have dedicated to the pulse radar. So in the pulse radar, we have been transmitting the wave for some amount of time, and then we were waiting for the echo for some other amount of time. Okay, so it was not a continuous thing, like it was a kind of break kind of thing, right? But in the continuous wave radar, as you can see over here, and as the name suggests, we will be sending the wave continuously. And one of the most simplest wave you can think of is the sine wave. Okay, because the generation is also a bit easy. You have studied in electronic devices and circuit subject. Okay, electronic circuit analysis subject, something about oscillators. Can you tell me some oscillators? Yeah, please. యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ టాక్ ఇన్ ద మైక్. మీరు డైరెక్ట్గా మైక్లో చెప్పేసేయచ్చు. కొద్దిమందే ఉంటారు కాబట్టి మైక్లో చెప్పేసేయండి. మీకు తెలిసిన ఆసిలేటర్స్ పేర్లు చెప్పండి. మీరు ఆల్రెడీ ఈడీసీ సబ్జెక్ట్లో చదువుకున్నవి ఉంటాయి ఆసిలేటర్స్. యా, టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఆసిలేటర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. సి, నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు యూ థింక్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ హాల్. ఓకేనా? మీకు అది యూ థింక్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అబౌట్ టు గెట్ ఎ జాబ్ ఆర్ యు ఆర్ అబౌట్ టు గెట్ సమ్ వెరీ గుడ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ దిస్. అలా అనుకొని యూ ప్లీజ్ గివ్ రెస్పాన్స్. ఆసిలేటర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎప్పుడన్నా ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్ పేరు విన్నారా? కాల్పిట్ ఆసిలేటర్ పేరు విన్నారా? అట్లీస్ట్ టెల్ దట్. విన్నారా లేదా? జస్ట్ యూ టెల్ మీ దట్ అట్లీస్ట్. Okay, let us proceed now. Anyhow, so you know that producing sine wave is relatively easy compared to various other forms. Okay, and even analysis also is easy with respect to sine waves, right? Because well developed formulas are there, ready made formulas are there, and basically sine wave has some special characteristics, right? With respect to the LTA systems, if you know that if you transmit an LTA sine wave through LTA system, you will, that sine wave nature is still preserved, right? Just the amplitude may change slightly, right? And the phase may change slightly, but the frequency content won't change when you pass it through an LTA system. This is what you know, right? Okay. So now just to take a simple block diagram of the continuous wave radar. As I already told in the previous class, generally we use two antennas, but in the textbook which you have seen that day, I have also showed you in the SCOLink, the very first diagram he gave as one single antenna. Yeah, sometimes that is also possible, but you can generally have two antennas as is shown over here. Okay, and they may not be separated very much. Okay, physically they may not be at very far distances, they may be very close also, but however some amount of isolation is required. Okay, అంటే ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి వచ్చే పవర్ డైరెక్ట్గా రిసీవర్కి వెళ్ళకూడదు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, బికాస్ ద ట్రాన్స్మిటర్ పవర్ విల్ బి జనరలీ హై. ఎనీహౌ, this transmitter is a continuous wave transmitter. This power will not be comparable to that of pulse radars. మనం పల్స్ రాడార్స్లో చూసాము, జనరల్గా 10,000 కిలోవాట్, 1 మెగావాట్ అట్లా ఉంటాయి. ఓకేనా? అక్కడ కొద్దిసేపే పంపిస్తాం, ఆ కొద్దిసేపు మాత్రం చాలా హై పవర్ పంపిస్తాం. ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడ యూ విల్ సీ వాల్యూస్ లైక్ 1 వాట్ ఆల్సో, జస్ట్ 1 వాట్ పంపించేవి కూడా ఉంటాయి. అంటే ట్రాన్స్మిటర్ విల్ బి సెండింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ ఆఫ్ వాటేజ్. ఓకే, నాట్ లైక్ మెగావాట్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ టెన్స్ ఆఫ్ కిలోవాట్స్. ఓకే, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోవాట్స్ కాకుండా యూ విల్ సీ మచ్ లెస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. బట్ స్టిల్ మళ్ళీ అట్లాగే రిసీవర్ కూడా, ద రిసీవర్ విల్ జనరలీ బీ సెన్సిటివ్ అండ్ ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ఓన్లీ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ ఆఫ్ పవర్. ఇఫ్ ద హ్యూజ్ పవర్ ఎంటర్స్ ద రిసీవర్ డివైజెస్, it will spoil the device or it will saturate the device. Okay, so we should see that the transmitter power will not directly enter into the receiver, so we need to provide some amount of isolation. Okay na, ఇప్పుడు కోవిడ్ ఐసోలేషన్ ఎట్లా వింటున్నారో సంథింగ్ లైక్ దట్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్.
కాకపోతే పల్స్ రాడార్లో ఉన్నంత స్ట్రింజెంట్గా ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఓకేనా, పల్స్ రాడార్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటర్. సో అక్కడ ఐసోలేషన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో మచ్ రిక్వైర్డ్. అండ్ యాక్చువల్లీ వాట్ వీ వాంట్ ఈస్ కొంత సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ వీ వాంట్ టు గో టు ద రిసీవర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకు మనకు అలా అంటే ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. See, in the receiver, we want to compare the received echo signal with respect to what we have transmitted. అంటే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసిన సిగ్నల్ యొక్క ఒక రెఫరెన్స్ లాంటిది మనకి రిసీవర్ దగ్గర అవసరం. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వి పర్పస్ఫుల్లీ ప్రొవైడ్, మనము కావాలనే ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి కొంత సిగ్నల్ లీక్ అయ్యేటట్టు చేస్తాం. ఆర్ వి కాల్ దట్ యాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వీక్ కప్లింగ్, ఒక బలహీనమైన లంకే. ఓకేనా, సమ్ లింక్ పెడతాము రెండింటికి, ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి, కానీ అది చాలా వీక్గా ఉండాలి. సో దట్ ఏ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ విల్ కమ్ టువర్డ్స్ రిసీవర్. అది కూడా ఎందుకబ్బా అంటే అదొక రెఫరెన్స్ లాగా మనకి యాక్ట్ చేయడం కోసం. ఓకే, సో నౌ లెట్ us assume a scenario where the transmitter is sending out a sine wave. ఓకే, సైనోసాయిడల్ వేవ్. ఇప్పుడు సైన్ వేవ్ అనగానే సైన్ వేవే కాకపోవచ్చు, అది కొసైన్ వేవ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకేనా, so you should know sine wave and cosine wave both are almost same except for a phase change of pi by 2. Okay, so whenever I say sine wave, you may think of it as even cosine wave. Okay, so generally we call it as sinusoidal wave. That's all, it's a common name, you can think of like that. So the sine wave which we are transmitting, let it be of frequency f0. Okay, and suppose it hits the target and reflects back, then assuming that the target is moving with certain velocity. Okay, generally that is the case, especially when we are searching for some targets. Most of the times, especially in a military scenario, it is that. Okay, so the target will have some relative velocity with respect to the radar. Okay, so if that is so, then because of this Doppler's phenomena which we were discussing in the previous class, there will be some Doppler shift. Okay, so let that Doppler shift be given by FD. Okay, and now this can be plus FD or minus FD depending on whether the target is approaching or receding. Okay, so an approaching target is also called a closing target. Okay, right. So we say F0 plus FD is the received frequency at the receiving antenna if the target is coming nearer, or if the target is going away, it will be F0 minus FD. And definitely the signal amplitude will be much less here. But in this particular scenario of continuous wave radar, we are not going to talk much about the amplitude. See, whenever we talk about a signal, especially sine wave, when we talk about sine wave, there are two main things. One is the amplitude, another is the frequency. Okay, both are important. It is not that only one of them is important, both are important. But in our analysis, what we are now discussing, we are more interested in the frequency aspect. Okay, we are assuming as if that the amplitude is good enough. Okay, because if the amplitude is too small, the antenna will the receiver will not be able to detect. Okay, the amplitude should also be considerable. So here we are assuming as if the amplitude is good enough, and so we are not bothering much about the amplitude. So మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే దాంట్లో ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెన్సీ గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. దీని అర్థము యాంప్లిట్యూడ్ అవసరం లేదని కాదు, యాంప్లిట్యూడ్ తగినంత ఉండాలి. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ అజంప్షన్ దట్ ఓకే someone is waiting. Okay, yeah, so let me just tell you, you please try to log in by time. Okay, కొంచెం ముందుగా, నేను మిమ్మల్ని టైం వేస్ట్ చేసుకోమని ఏం చెప్పట్లేదు, ఒక 5 నిమిషాల ముందు లాగిన్ అవ్వండి. అప్పుడు కూడా మీరు 5 నిమిషాలు కంప్యూటర్ చూస్తూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు లాగిన్ అయ్యి పక్కన మీ బుక్ మీరు చదువుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా కూడా మన 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 పుస్తకం మనకు ఉండాలి. ఓకేనా, అండ్ 1 నిమిషం ముందు కంప్యూటర్ వైపు చూడడం మొదలు పెడితే సరిపోద్ది, నేనేమైనా మాట్లాడుతున్నానా నేనేమైనా చెప్తున్నానా అని తెలుసుకోవడానికి. ఓకేనా, సో అట్లా మీరు మీ టైంని సేవ్ చేసుకోండి. మీ టైం మీరు వేస్ట్ చేసుకుంటే ఇంకెవరు రచించలేదు. సో దట్స్ ద థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఓకే, so here we are mainly concerned about the frequency aspect of that particular signal. Yeah, so what we do now, once the antenna is receiving the signal f0 plus or minus fd, okay, that is being passed through a mixer. Okay, so let me just come down, let me slide a little bit down. Okay, yeah, సో ఇప్పుడు రిసీవర్ ఇక్కడ ఒక డబ్బాలా గీసాను. రిసీవర్ అంటే ఆ రిసీవర్ లోపల ఏముంటుంది అన్నది ఇక్కడ గీసాం. ఓకేనా, సో యాంటీనా నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ మనం రాసాను చూడండి, ఫీడ్ ఫ్రమ్ యాంటీనా.
అంటే యాంటీనా నుంచి వచ్చిన దాన్ని మనము ఒక మిక్సర్కి ఇచ్చాం. సో ఏమొస్తుంది అంటే F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD వస్తుంది. ఓకేనా. ఇంకొక విషయం ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్, వెన్ ఐ రైట్ హియర్ F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD, అది అలా వచ్చేయదు. ఇక్కడ బేసిక్గా ఏముంది, ఒక సైన్ వేవ్ వస్తోంది, ఆ సైన్ వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. అంతేగాని ఊరికి F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD అనేదో వస్తుంది అనుకోకూడదు. ఓకేనా, రైట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆ సైన్ వేవ్ కొంత డిస్టార్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ హియర్. ఇప్పుడు ఆ సైన్ వేవ్ కొంత షేప్ డిస్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీఆర్ నాట్ బాదరింగ్, వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్మోస్ట్ సమ్ ఐడియల్ కేస్. ఓకేనా, ఐడియల్ సినారియో మనం తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, పర్ఫెక్ట్ సైన్ వేవ్ వచ్చింది, ఆ సైన్ వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD. ఏదో ఒకటే ఉంటుంది, రెండు ఉండవు. మళ్ళీ ఉంటే ప్లస్ FD ఉంటుంది, లేకపోతే మైనస్ FD ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ వెదర్ ద టార్గెట్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ ఆర్ గోయింగ్ అవే. ఓకేనా, సో to accommodate both the scenarios we are writing plus or minus FD. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు లోకల్ F0 రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి చెప్పాను కదా, ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి మనం ఒక వీక్ కప్లింగ్ ఇస్తాం. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లీకేజ్. అంటే ఎలాగూ మనము ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ డివైజెస్ తయారు చేసినప్పుడు అవి పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేయడం అనేది కుదరదు, 100% పర్ఫెక్ట్ అంటూ కుదరదు మోస్ట్లీ, రైట్. సో ఆటోమేటిక్గా దెర్ విల్ బి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లీకేజ్. మనం వద్దు అంటున్నా కొంత లీకేజ్ ఎలాగో ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఆ లీకేజే సరిపోతే ఓకే, దట్ వీ విల్ టేక్ ఇట్. అదర్వైజ్ మనమే కొంత వీక్ కప్లింగ్ లాగా ఒక బలహీనమైన కప్లింగ్ ఇస్తాము ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి, సో దట్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ F0. ఓకే, సో వెన్ ఐ సే వీక్ కప్లింగ్ ఐ మీన్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. ఇప్పుడు మనము ఈ రిసీవర్కి మనము ఇచ్చే ఏదైతే కప్లింగ్ ఉందో అది యాంప్లిట్యూడ్ చాలా తగ్గించి ఇస్తాం అనమాట. యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గిస్తాం కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం అంతే ఇస్తాం, ఏది F0 ఇస్తాం అలా అనమాట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వీక్ కప్లింగ్. ఓకే, యూ క్యాన్ థింక్ ఇన్ దట్ వే, రైట్. సరే, మొత్తానికి ఈ మిక్సర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ కాంపోనెంట్స్. లైక్ మీరు ఆల్రెడీ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్లో చదివారు, మిక్సర్, సూపర్ హెటెరోడైన్ రిసీవర్, అలాంటి ప్రాసెస్లో మీరు మిక్సర్ యొక్క ఆపరేషన్ చదివారు. ఓకే, సో బేసికల్లీ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈజ్ a mixer will generally try to multiply the two signals which are given as inputs to it. So ఇక్కడ ఒక సైన్ ఒమేగా 1 సైన్ F1 అనుకుందాం, ఇది సైన్ F0t, ఇది సైన్ F1t అనుకో, ఇది సైన్ F2t అనుకో. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ అవుట్. ఒకసారి ఇక్కడ నేను ఒక MS ఆఫీస్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ రాసి చూపిస్తాను. దెన్ ఐ థింక్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఒక్క నిమిషము, నాకు ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి టైం ఇవ్వండి. లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ సమ్ MS ఆఫీస్ ఫైల్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓపెనింగ్, జస్ట్ లెట్ మీ చెక్. యా, వచ్చింది. ఓకే ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ న్యూ ఫైల్. సరే, యా. సో మనము పంపిస్తున్న సిగ్నల్, సపోజ్ వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఈస్, లెట్ మీ ఎన్లార్జ్, సైజ్ పెంచుతాను కాస్త ఇక్కడ. ఓకే, సో యా, నౌ ఐ థింక్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దిస్. సపోజ్ నేను కాస్ తీసుకుంటా, మన ఇష్టం, సైన్ వేవ్ కానీ కాస్ వేవ్ కానీ. ఓకేనా, సో ఈవెన్ కాస్ ఆల్సో వి కాల్ యాజ్ సైన్సైడల్ వేవ్ ఓన్లీ. సో సపోజ్ ఐ సే 2π ఇంటూ F1, ఓకే, ఇంటూ T. ఓకే, ఇది ఒక సిగ్నల్ అనుకుందాం, F1 ఇంటూ T, ఇది ఒక సిగ్నల్ అనుకుందాం. మిక్సర్కి మనం ఇస్తున్న ఒక ఇన్పుట్ ఇది, మిక్సర్కి మనం ఇస్తున్న ఇంకొక ఇన్పుట్ ఇది అనుకుందాం. ఓకేనా, లెట్ us assume like this. ఓకే, లేకపోతే ఏమనుకుందాం అంటే F1, let me call it as F0 plus F1. ఓకే, let us call like this. ఇదేమో F0 అనుకుందాం. ఓకే, సో just let us think like this. Temporarily let us take it like this. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, అక్కడ ఎవరైనా వెయిట్ చేస్తున్నారా ఏంటి? లెట్ మీ చెక్ ఒకసారి. పార్టిసిపెంట్స్లో ఏదో సౌండ్ వచ్చింది అందుకని. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, రైట్. సరే, సో లెట్ us assume that this is the received signal now. ఓకే, assuming the target is approaching, అప్పుడు ఇలా ఉంటుంది సిగ్నల్, అండ్ టార్గెట్ ఇదేమో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం మిక్సర్కి ఇస్తే ఏం చేస్తుంది మిక్సర్ బేసికల్లీ అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ విల్ సింప్లీ మల్టిప్లై. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తుంది జనరల్గా. ఓకేనా, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, సంథింగ్ లైక్, కొంచెం ఈజీగా ఉండడానికి, టైం వేస్ట్ కాకుండా, లెట్ మీ సే ఇట్ యాజ్ cos A and cos B. ఓకే, you just think it as cos A into cos B. Okay, so what will happen then, you will get something like cos of
A plus B అనే టర్మ్ వస్తుంది ప్లస్ సమ్ యాంప్లిట్యూడ్, ఓకేనా, సమ్ 0.5 టైమ్స్, ఓకే, 0.5 టైమ్స్, ఓకే, అంటే యాంప్లిట్యూడ్ 0.5 అక్కడ, అండ్ 0.5 టైమ్స్ కాస్ ఆఫ్ A మైనస్ B వస్తుంది. ఓకే, ఎవరో వెయిట్ చేస్తున్నట్టున్నారు. ఓకే 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 రైట్, యా, ఓకే రైట్, ఫైన్, సరే. సో మనకి కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ బి లాగా ఉంది. సో మనకి మిక్సర్లో అవుట్పుట్స్ ఏమొస్తాయి, ఇగో ఇలా వస్తాయి జనరల్గా. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అలాంటి టాపిక్స్ చదివినప్పుడు చదివారు, రైట్? సో ఓకే, మళ్ళీ సమ్మన్ ఈజ్ ఓకే, రైట్, యా. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ జనరల్ మేబీ వీ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ డైరెక్ట్గా ఈ ఒక సిగ్నల్ వచ్చేటట్టు చేయొచ్చు బై డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ దేర్. ఓకే, కేవలం ఈ ఒక సిగ్నల్ కూడా ఎక్స్ట్రా వచ్చేటట్టు మనం చేయొచ్చు బై డూయింగ్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ దేర్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్. సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మాత్రం ఇగో ఇలా వస్తుంది, అంటే ఇలా వస్తుంది, అంటే ఈ కింద ఉన్నట్టు A ప్లస్ బి A మైనస్ బి వస్తుంది. ఇప్పుడు A ప్లస్ బి అంటే ఏంటి, ఈ లెక్కలో 2f0 ప్లస్ f1. సో లెట్ మీ కాల్ దిస్ యాజ్, ఇప్పుడు ఇది 2f0 ప్లస్ f1 అనే సిగ్నల్ వచ్చినట్టు, అంటే ఆ కాంపోనెంట్ వచ్చినట్టు. అట్లాగే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఆ f0 క్యాన్సిల్ అయిపోయి f1 మాత్రమే వచ్చినట్టు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఫిల్టర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఒక లో పాస్ ఫిల్టర్ లాగా, అప్పుడు ఈ ఒక కాంపోనెంటే బతుకుతుంది, ఈ f1 అనే కాంపోనెంట్ బతుకుతుంది. ఈ f0 2f0 ప్లస్ f1 అనే కాంపోనెంట్ని మనము ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి పట్టించుకుంటున్నాము, ఈ యాంప్లిట్యూడ్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఎందుకు అని. ఓకేనా? అది ప్రతిసారి యాంప్లిట్యూడ్ రాసుకోవచ్చు, కాకపోతే కొంత మనకి ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ టైం వేస్ట్ ఇన్ ద అనాలిసిస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకేనా? అట్లా. సో మనం యాంప్లిట్యూడ్ని పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు ఇక్కడ, బట్ స్టిల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటబ్బా అంటే ఇప్పుడు ఈ కాస్ f1t అనే సిగ్నల్ బతికింది అనమాట. ఓకేనా? సో మిక్సర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ రెండు సిగ్నల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ని మనకి ఇస్తోంది అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే కాస్ ఆఫ్ f1t అది మిగులుతోంది. ఓకే, సో లెట్ us గో టు ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నౌ. ఓకే, సో ఒక్క నిమిషం, ఇస్ దిస్ ఓకే, I just closed it or what? Just 1 minute. Where is that file? Okay, yeah, I was here. Okay, right. ఇదే నా మాట్లాడుతుంది. ఓకే, రైట్, ఇదే. ఓకే, సో యా, వేర్ ఇస్ దిస్ మౌస్? ఓకే, రైట్. సో ఈ ఎఫ్డి ఈజ్ యువర్ ద డాప్లర్ షిఫ్ట్ వాల్యూ మాత్రం మనకు వస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్. ఇది ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది అనేది మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా? సో నౌ ఇది ఇక్కడ వచ్చే సిగ్నల్ చాలా చాలా వీక్ ఉంటుంది. సి యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ వై ఇట్ ఈస్ వీక్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడే మనం అక్కడ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఫైల్లో చూసాం, దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఏమైంది, 0.5 అయిపోయింది. కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ బి చేసినప్పుడు దాన్ని మనము 2 సపరేట్ కాంపోనెంట్స్గా రాసేసరికి అది 0.5 కాస్ సంథింగ్ ప్లస్ 0.5 కాస్ సంథింగ్ లాగా మారింది. అంటే యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గింది కదా. అసలు వచ్చే సిగ్నలే ఇక్కడ రిసీవ్ అయ్యే సిగ్నలే చాలా వీక్ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ మిక్సింగ్ ఆపరేషన్లోకి వెళ్ళేసరికి ఇంకా వీక్ అయిపోద్ది. సో అంతా చేసేసరికి ఈ వీక్గా ఉంది సిగ్నల్. ఆ వీక్ సిగ్నల్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్. అంటే నీకు ఎక్కడైతే ఒక స్క్రీన్ మీద అవుట్పుట్ చూపించాలో, సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఏ స్క్రీన్ ఆర్ మీన్స్ అంటే ఒక విజువల్ డిస్ప్లే అయ్యి ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఆడియో రూపంలో కూడా యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అది ఆడియో అవుట్పుట్ అవ్వచ్చు, వీడియో అవుట్పుట్ అవ్వచ్చు. అవి జనరల్గా హై పవర్ రిక్వైర్ చేస్తాయి. అసలు ఆడియో అవుట్పుట్ వీడియో అవుట్పుట్ వర్క్ కావాలి అంటే వాటికి కాస్త స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్గా ఇస్తే తప్ప ఇవి పనిచేయవు. ఓకేనా? సో అందుకనే వీ విల్ ఆల్వేస్ సీ ఇన్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ బ్లాక్ జస్ట్ బిఫోర్ గివింగ్ టు ద అవుట్పుట్ వీ విల్ యాంప్లిఫై ద సిగ్నల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తారు అది. ఓకేనా? సో కొంచెం కామన్ సెన్స్ పెడితే ఇక్కడ కూడా ఒక యాంప్లిఫైర్ ఉండాలని తెలుస్తుంది. మనం దాన్ని జనరల్గా బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైర్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా? అసలు బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి మీరు ఇంటర్మీడియట్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా చిన్న క్లాసుల్లో చదువుకున్న కాన్సెప్ట్స్ వేస్ట్ అనుకోకూడదు. చిన్న క్లాస్లో మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే చదివారు. మీకు ధ్వని అని కంప్లీట్ చాప్టర్ ఉండింది, సౌండ్ అని ఒక ఫుల్ చాప్టర్. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ చదివినప్పుడు అందులో మీకు బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా ఇస్తాడనమాట. ఓకే, సో మీకు ఒకవేళ దాని మీద అవగాహన లేకపోతే ఒకసారి ఆ బుక్ తీసి చదవండి. మీ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఎవరో ఉండి ఉంటారు, లేకపోతే నెట్లో కూడా ఫ్రీగా బుక్స్ ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్వి, అవి తీసి చదవాలి మనకు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు.
సార్ నా మొహమాట పడకూడదు, రైట్. నేనేంటి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నా, ఇంటర్మీడియట్ బుక్ తీయడం ఏంటి నాకు అవమానం, అలా అనుకోకూడదు. అలా అనుకుంటే నిజంగానే అవమానం అవుతుంది ఇప్పటికు. ఓకే, సో జస్ట్ గో త్రూ వాట్ ఈస్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేటర్ ఆన్, ఫైన్. సో మొత్తానికి దిస్ FD we are able to show it on some indicator. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఈ ఇండికేటర్గా మేబీ ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా వాడతాం. మేబీ మీరు అసైన్మెంట్లో ఎవరో రాశారు, ఓకేనా, అసైన్మెంట్లో ఎవరో ఆ కారు ఇయర్ అని ఒక చిన్న ప్రస్తావన వచ్చింది కదా. ఓకే, సో ఇయర్ ఫోన్స్ ఆల్సో మేబీ లైక్ యువర్ అవుట్పుట్ అనమాట, ఓకేనా. ఓకే, సరే. సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం కదా, ఈ డాప్లర్ షిఫ్ట్కి అట్లాగే ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ VRకి ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఓకే, మనము సో ఈ FD ఈజ్ ఈక్వల్ టు VR F0/c. మనకి ఇక్కడ ఇండికేటర్ ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది, FD వాల్యూ మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఈ ఇండికేటర్లో మనకి ఆ FD వాల్యూ తెలిసిపోతుంది. ఓకే, F0 మనం పంపిస్తున్నాం కాబట్టి, F0 అనేది మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్న సిగ్నల్ కాబట్టి మనకు అది తెలుసు. ఈ C అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అని పెట్టుకుంటాం జనరల్గా. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ పంపించాం కాబట్టి, సో అది మనకు తెలుసు. కాబట్టి మనము VRని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. సో మనము రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టార్గెట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ radar we can calculate అనమాట. ఓకే, యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా. ఓకే, సరే. సో జస్ట్ లెట్ మీ కమ్ డౌన్ స్లైట్లీ. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటా ప్రాబ్లం అంటే, డ్యూ టు మిక్సింగ్ ఆపరేషన్ ద సైన్ ఆఫ్ FD ఈజ్ లాస్ట్. అంటే అది ప్లస్ FDనా మైనస్ FDనా అన్నది మనం చెప్పలేము. ఒకసారి మిక్సింగ్ జరిగిపోయినాక మనకు అది ప్లస్ FDనా మైనస్ FDనా అనే విషయము ఇక తెలియదు అనమాట. ఎందుకు తెలియదు అంటే, ఒకసారి ఊరికే ఇక్కడ చూడండి. మీరు ఇక్కడ గమనించారు కదా, మనకి కాస్ ఆఫ్ A+B టర్మ్ వస్తుంది, కాస్ ఆఫ్ A-B టర్మ్ వస్తుంది, రైట్. కాస్ ఆఫ్ A+B వచ్చింది, కాస్ ఆఫ్ A-B వచ్చింది. సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ఆ కాస్ ఆఫ్ A-Bనే ఇది ఈ F1t అంటే, కాస్ ఆఫ్ A-Bనే ఈ F1t అంటే. అయితే మనకు ఒక విషయం తెలుసు, కాస్ ఆఫ్ A-B అన్న కాస్ ఆఫ్ B-A అన్న ఈ రెండు సేమే, మళ్ళీ తెలుసు కదా మనకి. కాస్ ఆఫ్ మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ తీటా అని తెలుసు. సో ఈ రెండు సేమే మళ్ళీ. సో మొత్తానికి ఏంటబ్బా అంటే, వన్స్ యూ పాస్ త్రూ ద మిక్సర్ యు ఆర్ లూజింగ్ దట్ సైన్ ఫర్ దట్. అంటే అది ప్లస్ FDనా మైనస్ FDనా అనే విషయము మనకి ఇంకా తెలియకుండా పోతుంది అనమాట. FD అనే వాల్యూ మాత్రం వస్తుంది. సో మనము రిలేటివ్ వెలాసిటీ చెప్పగలుగుతాము అప్పటికప్పుడు ఎంత అని. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, అది దగ్గరకు వస్తుందో దూరం పోతుందో తెలియదు. అప్పుడు పెద్ద లాభం ఏమీ లేదు, ఓకేనా. ఫలానా విమానం వెళ్తుంది, అది శత్రు విమానం అయి ఉండొచ్చు. ఒక విమానం వెళ్తుంది అని తెలుస్తోంది, దాని వేగం ఇంత అని తెలుసు. కానీ అది మీ వైపు వస్తుందా, మీరున్న వైపు వస్తుందా, మీ మీద బాంబు వేయబోతుందా, మీకు ఎలా తెలియాలి ఇప్పుడు అది, ఓకేనా. సో కాబట్టి ఈ సింపుల్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ మనము యూజ్ చేసుకుంటే మనకి అంత పెద్ద లాభం ఉండదు అనమాట, ఓకేనా, ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో, ఓకేనా. సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, వి విల్ గో ఫర్ సమ్ హయ్యర్ లెవెల్, ఓకేనా. ఇప్పుడు కొంచెము సర్క్యూట్ని కొంత మారుస్తాం. ఇప్పుడు ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే, జస్ట్ సీ దిస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్, ఓకేనా. ప్రీవియస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి దేనికి తేడా ఎక్కడ వచ్చింది చెప్తాను, ఫస్ట్ అది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ప్రీవియస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో ఈ మిక్సర్ ఉంది కదా, ఈ పైన ఉన్న మిక్సర్ మాత్రమే ఉండింది. ఇప్పుడు ఓకేనా, పైన ఉన్న మిక్సర్ మాత్రమే ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్లో ఉండింది. ఇప్పుడు అదనంగా ఈ కింద ఎక్స్ట్రా మిక్సర్ ఒకటి పెడుతున్నాం అనమాట, ఓకేనా. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, అదనపు లాభం అంటే మనకి ఆ ప్లస్ FDయా మైనస్ FDయా ఎలా తెలుస్తుంది అన్నది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం, ఓకేనా, రైట్. సో మీరు ఒక నిమిషం, నేను పెన్సిల్ తీసుకొని రాస్తాను, మీరు కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి డైరెక్ట్గా మిక్సర్కి ఇస్తున్నా అంటే ఆ సిగ్నల్ ఏంటి, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ F0, ఓకేనా. F0 అనే సిగ్నల్ దానికి వెళ్తుంది. తర్వాత రిసీవ్ అయిన సిగ్నల్ని నేను మిక్సర్కి ఇస్తున్నా. సో రిసీవ్ అయిన సిగ్నల్ ఏంటి, ఇంతకుముందే చూసాం, అది F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD అని, ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD, ఓకే, FD, ఓకే, FD అంటే డాప్లర్ షిఫ్ట్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి, సింపుల్ FD వచ్చింది, ఇంతమంది చూసాం మనం, రైట్. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసిన బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు అదనంగా ఇదొక మిక్సర్ పెట్టాము. అయితే ఇక్కడ గమనించుకో ఏమవుతోంది, ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ని మనం డైరెక్ట్గా మిక్సర్కి ఇవ్వకుండా 90 ఫేజ్ షిఫ్ట్ చేసి ఇస్తున్నాం, ఓకే.
ఇంకొకటేమో డైరెక్ట్గా రిసీవర్ ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుందో అది ఇస్తున్నాం. అంటే F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FDనే ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నాం. కానీ ట్రాన్స్మిటర్ వచ్చే సిగ్నల్ మాత్రం 90తో షిఫ్ట్ చేసి ఇస్తున్నాం. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అన్నది ఇప్పుడు మనము కింద సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ రూపంలో చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ మీ గో డౌన్ స్లైట్లీ. ఓకే ఓకే, సో ఈ బొమ్మ మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ పెట్టుకోండి, లేకపోతే రఫ్గా పక్కన మీరు, నేను మళ్ళీ గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు. ఇప్పటికీ ఇన్ని రోజులు జరిగింది, ప్రతిరోజు చెప్తున్న నోట్స్ తర్వాత మీరు చూపించాల్సి ఉంటుంది కాలేజీ స్టార్ట్ అయినాక. ఓకేనా, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కొన్ని రాసుకోమంటున్నాం, మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా, మీరు వింటూ, ఒకవైపు నేను చెప్తుంది వింటూ ఉండాలి, అక్కడ మీ చెయ్యి కదులుతూ ఉండాలి మీ పక్కన పేపర్ మీద. అర్థమవుతుందా? దట్స్ ద వే యూ షుడ్ అడ్జస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు దిస్ సినారియో ఆఫ్ కోవిడ్. ఓకే, సరే. సో ఈ పాటికి మీరు డయాగ్రామ్ గీసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో లెట్ us గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ 440 క్లోజ్ చేసి ఇంకొక స్లైడ్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ దట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం అజ్యూమ్ చేసుకుందామంటే లెట్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ బి గివెన్ బై దిస్ ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ ET ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 cos ω0t. ఓకేనా, ω0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2πf0. ఓకేనా, 2πf0. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు నేను చెప్తుందంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాను, నేను NPTEL లెక్చర్స్ చూసి మీకు చెప్తున్నాను. అంటే టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాను, టెక్స్ట్ బుక్లో కొంత చదువుతాను, NPTEL లెక్చర్లో కొంత చూస్తాను, ఇంకా వేరే బుక్స్ తెప్పించా పోస్ట్లో. మీకు మొన్న అప్పుడు చూపించా, ఫోటో పంపించా కదా. సో పోస్ట్లో కొన్ని బుక్స్ వచ్చాయి ఆల్రెడీ, అవి అందులో కొంచెం అప్పుడప్పుడు అది కొంత చూస్తాము. సో ఓవరాల్గా ఎక్కడ బెటర్గా ఉంది అన్నది దాన్ని బట్టి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా, మీరు కూడా మీ దగ్గర NPTEL వీడియోస్ ఉన్నాయి, చూడండి, యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సరే. సో ET ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 cos ω0t. ఓకే, సో రిసీవ్డ్ ఎకో ఫ్రమ్ ద టార్గెట్ ఈజ్ ER. రిసీవ్డ్ కాబట్టి ER అన్నాము. ఇప్పుడు దాని యాంప్లిట్యూడ్ కొంత మారుతుంది కదా. ఓకేనా, జనరల్గా చాలా తగ్గిపోతుంది. సో అది రిప్రజెంట్ చేయడం కోసము K1 E0 అని పెట్టాము. సో ఈ E0తో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఈ K1 అనేది 1 కన్నా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అది కామన్ సెన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ దీని యాంప్లిట్యూడే E0 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ K1 E0 అన్నాడు అంటే ఈ K1 అనేది 1 కన్నా చాలా తక్కువ ఉండాలి అనేది ఒక కామన్ సెన్స్ మీకు చెప్పాలి. ఓకేనా, సరే, ప్రస్తుతానికి ఆ వాల్యూ K1 అని పెట్టాము అంతే. ఓకే, సో K1 E0 కాస్ ఆఫ్ ω0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ω/dt. ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందో మనం ఇదివరకే చెప్పుకున్నాం, రైట్. అండ్ φ ఈజ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఫేజ్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ω/d ఎందుకు వచ్చింది? మెయిన్లీ బికాస్ ద టార్గెట్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ యూ ఆర్ రిసీడింగ్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. ఓకే, రైట్. నౌ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మిక్సర్. ఇక్కడ నేను కావాలని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మామూలుగా మిక్సర్ A, మిక్సర్ B అని ఆ వీడియోలో ఉంది, నేను పేర్లు మార్చాను. మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు భారతీ లిపి తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఇది భారతీ లిపిలో ఆ అని మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. మీకు ఇలా రాయడం కొత్తగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఎప్పుడన్నా మీరు రష్యన్ బుక్స్, చైనా బుక్స్, లేకపోతే కొరియా బుక్స్ చూస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ భాషలోనే రాసుకుంటారు. ఓకేనా, మనమే ఒక అలవాటు అయిపోయింది, చిన్నప్పటి నుంచి మనకు ఒకలాగా అలవాటు చేశారు. మనకి ఎంతసేపు మిక్సర్ A, మిక్సర్ B అనడం అలవాటు అయి ఉంటుంది. బట్ అలాగే రాయాలని ఏమీ రూల్ లేదు. ప్లస్ ఇంకోటి, మీరు ఒకసారి జాబ్లోకి వెళ్ళినాక మీరు కేవలం ఇంగ్లీష్ బుక్సే చదవరు. మొన్న విన్నారు కదా, ఆ TCS అతను చెప్తున్నప్పుడు, ఆయన ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళతో కలిసి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఇంకా ఎక్కడో వేరే దేశం వాళ్ళతో కలిసి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో అలా ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు మీరు వాళ్ళు రాసిన పేపర్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, వాళ్ళు మీకోసం ఇంగ్లీష్లో రాసి పెట్టారు AB అని చెప్పి. ఓకేనా, సో వాళ్ళు వాళ్ళ భాషలో రాస్తారు. నీకు ప్రాజెక్ట్ కావాలి అనుకుంటే, నీకు డబ్బులు కావాలనుకుంటే నువ్వు చచ్చినట్టు అది నేర్చుకొని చదవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇది ఒక చిన్న ప్రాక్టీస్ లాగా పనికొస్తుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు ఇది రాసేది. ఓకేనా, సో అంటే మీరు అలా కొంచెము షేప్ మార్చినా గుర్తుపట్టగలగాలి, అసౌకర్యంగా ఫీల్ కాకూడదు, అది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, రైట్. దట్ ఈస్ వై పర్పస్ఫుల్లీ హ్యావ్ రిటర్న్ లైక్ దిస్. సరే, సో అవుట్పుట్ ఆఫ్ మిక్సర్ ఈజ్ K2 E0 కాస్ ఆఫ్, మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఏం చూసాము? ఈ రెండింటి మధ్య తేడా వస్తుంది. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీకి మధ్యలో ఏదైతే తేడా ఉందో ఆ తేడా మాత్రమే ఆ మిక్సర్కి వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇంతకుముందు మనం φ అనేది లేదనుకున్నాము పాత లెక్కలో, ఇప్పుడు ఒక φ కూడా ఎక్స్ట్రా పెట్టాం కాబట్టి φ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఈ ω/dt అనే టర్మ్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు, కాస్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 లేదనుకుందాం. 5 లేనప్పుడు మీకు ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనే దానికి వాల్యూ ఉండదు ఇక. ఒకవేళ 5 0 అనుకుందాం. ఒకవేళ 5 0 అనుకో, అప్పుడు నీకు కాస్ ప్లస్ ఒమేగా డిటి అన్న కాస్ మైనస్ ఒమేగా డిటి అన్న సేమే, రెండు సేమే. ఎందుకంటే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా కాబట్టి. కాకపోతే ఇక్కడ 5 ఉంది, ఈ 5 0 కాదనుకో, అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ పెడితే నీకు వేరే ఆన్సర్ వస్తుంది, మైనస్ పెడితే వేరే ఆన్సర్ వస్తుంది, అలా అనమాట. ఓకే, సో ప్రతి చిన్న విషయం అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి, బై హార్ట్ చేస్తూ కాదు. ఓకే, రైట్. సరే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మిక్సర్, ఇంకొక సెకండ్ మిక్సర్ ఉంది కదా సరేనా, ఇది కా, భారతీయ లిపిలో ఇది కా. ఓకేనా, సో అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ 2 అనుకోండి, పోనీ ఇది 1 ఇది 2 అనుకుందాం ప్రస్తుతానికి. ఈజ్ K2 టైమ్స్ E0 కాస్ ఆఫ్, ఇదంతా ఉంది ఎక్స్ట్రాగా ఆ π/2 మనం అక్కడ రాసాం కదా, π/2 ఫేజ్ షిఫ్టర్ అని చెప్పి. మీరు ప్రతి సబ్జెక్టు చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. మీకు మైక్రోవేవ్స్ సబ్జెక్టు జరుగుతున్నట్టుంది. మైక్రోవేవ్ సబ్జెక్ట్లో మీకు ఫేజ్ షిఫ్టర్స్ గురించి చెప్తారు, అంటే ఇంకా అయ్యి ఉండకపోవచ్చు సిలబస్లో, బట్ మీకు సిలబస్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆ ఫేజ్ షిఫ్టర్ 90 డిగ్రీ ఫేజ్ షిఫ్టర్ అని రాశాను కదా, అది ఏంటి అన్నది మీకు మైక్రోవేవ్ సబ్జెక్ట్లో దగ్గర వస్తుంది. అక్కడ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో మిమ్మల్ని. ఓకేనా, రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్స్ అబౌట్ ఫేజ్ షిఫ్టర్స్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా, సంథింగ్ లైక్ ఫెర్రైట్ షిఫ్టర్స్ అట్లా ఉంటాయి కొన్ని, మీరు మైక్రోవేవ్ సబ్జెక్ట్లో డీటెయిల్గా చదవచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ మన దాంట్లో కూడా లేటర్ చాప్టర్స్లో వస్తాయి. ఓకే, చూద్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నో లెట్ us జస్ట్ కమ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఏ క్లోజింగ్ టార్గెట్, ఇప్పుడు టార్గెట్ ఒకవేళ దగ్గరకు వస్తుంది అని భావిస్తే అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ ఇలా మారిపోతాయి. ఓకేనా, ఆ ప్లస్ ఒమేగా డిటి అని రాసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఒమేగా డిటి అని రాసుకున్నాం. ఓకేనా, సో మనకి ఓవరాల్గా ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ మైనస్ లేకుండా కేవలం ప్లస్తో రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక అవుట్పుట్కి ఇస్తున్నాం. మీరు గమనించండి, ఒకసారి నేను బ్లాక్ డయాగ్రామ్ తీస్తాను, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఏం చేస్తున్నాం, ఈ మిక్సర్ యొక్క అవుట్పుట్స్ని మనము ఒక సింక్రోనస్ మోటార్కి ఇస్తున్నాం. ఓకేనా, సో ఏమవుతుంది అంటే ఒక సిగ్నల్ ఏమో, ఒకసారి నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తాను. సింక్రోనస్ ఒక మోటార్కి ఇస్తున్నాం మనము, ఏమవుతుంది గమనించండి. ఒక మోటార్కి ఏమి ఇస్తున్నాము, 2 సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాము. ఒకటేమో కాస్ ఏ అనుకో, ఇంకొకటేమో కాస్ ఏ ప్లస్ π/2. ఓకేనా, అంటే ఒక 90 డిగ్రీస్ తేడాతో సిగ్నల్ ఇస్తున్నాం ఆ మోటార్కి. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సెకండ్ సిగ్నల్ అనేది ఇట్ విల్ బి లాగింగ్ ద ఫస్ట్ సిగ్నల్. మీరు నెట్వర్క్స్ అండ్ సర్క్యూట్స్ సబ్జెక్ట్ చదివినప్పుడు, నెట్వర్క్స్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ బహుశా ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివి ఉంటారు కదా, అప్పుడు మీరు చదివారు కరెంట్ లాగింగ్ ద వోల్టేజ్, వోల్టేజ్ లాగింగ్ ద కరెంట్, ఇట్లా చాలా చదివి ఉంటారు మీరు కదా. సో ఇక్కడ రెండు కూడా వోల్టేజ్ సిగ్నల్సే అనుకుందాం, బట్ ఒక వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఇంకొక వోల్టేజ్ సిగ్నల్ని ల్యాగ్ చేస్తోంది బై అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ π/2. ఓకేనా, సో మీరు ఆ మోటార్కి ఇచ్చారు కదా కనెక్షన్, ఇప్పుడు ఆ మోటారు ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది. ఓకేనా, అది క్లాక్ వైజ్ కావచ్చు, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కావచ్చు, మీరు ఇచ్చిన కనెక్షన్ని బట్టి. ఓకేనా, బట్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్ us కమ్ స్లైట్లీ డౌన్. ఇది టార్గెట్ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు. ఇప్పుడు టార్గెట్ దూరం వెళ్తుంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. టార్గెట్ దూరం వెళ్తున్నప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి గమనించండి. ఇంతకుముందు ఎక్కడైతే ప్లస్ ఒమేగా డి అని వచ్చిందో, ఇప్పుడు నీకు మైనస్ ఒమేగా డిటి లాగా వచ్చింది. ఓకేనా, మళ్ళీ మిగిలిందంతా సేమే, ఈ 2 విషయాలు తప్ప వేరే అంతా సేమే. ఓకేనా, సో అప్పుడు నీకు ఈక్వేషన్ ఎలా మారిపోయింది, ఇగో ఇట్లా రాసుకోవచ్చు ఈక్వేషన్ని. మీకు ఈ పాయింట్ అర్థం అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ ఎందుకు వచ్చిందో మీకు తెలియాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ మైనస్ ఒమేగా డిటి ప్లస్ 5 ఉంది, దాన్ని నేను ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ పాయింట్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇది సింపుల్ మ్యాథమెటిక్సే, పెద్ద కష్టమేమీ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనము ఆ మోటార్కి ఇచ్చాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ మోటార్కి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమైంది గమనించండి, మీకు మైనస్ π/2 వచ్చేసింది. ఇంత ముందు లెక్కలో ప్లస్ π/2 ఉంటే ఇప్పుడు మైనస్ π/2 అయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండ్ సిగ్నల్ ఈజ్ లీడింగ్ ద ఫస్ట్ సిగ్నల్. ఓకే, కాబట్టి ఒకవేళ పాత దాంట్లో అది క్లాక్ వైజ్ తిరిగింది అనుకుందాం, ఈసారి అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. ఒకవేళ పాత దాంట్లో అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరిగి ఉంటే ఇప్పుడు అది క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. సో మీరేం చేయొచ్చు అంటే, అది క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుందా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుందా, సవ్య దిశలో తిరుగుతుందా అపసవ్య దిశలో తిరుగుతుందా అన్న దాన్ని బట్టి అది టార్గెట్ దగ్గరకు వస్తుందా దూరం వెళ్తుందా చెప్పేయచ్చు. అర్థమైందా? ఆ విధంగా మనము ఉపయోగించే ఈ కొత్త బ్లాక్ డయాగ్రామ్,
మనం ఇక్కడ ఆ ఫేజ్ షిఫ్టర్ ఎక్స్ట్రా పెట్టడం వల్ల, అదనంగా ఒక మిక్సర్ పెట్టడం వల్ల మనము ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం అనమాట, అది దగ్గరకు వస్తుందా దూరం వెళ్తుందా అని. ఓకేనా, పాయింట్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, రైట్. సో లెట్ us just come down slightly. ఓకే ఓకే సరే, ఇప్పుడు లెట్ us అనలైజ్ ద థింగ్ ఇన్ ఎ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ వే. ఓకే, డాప్లర్ షిఫ్టెడ్ ఎకో సిగ్నల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న కాన్సెప్టే లెట్ us సీ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్. ఓకేనా, ఈక్వేషన్స్ చూసి భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు. ఒకసారి కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతే మీ ఓన్గా మీరే ఈక్వేషన్స్ రాయగలుగుతారు. సి వన్స్ యూ జాయిన్ ఎ కంపెనీ ఆల్సో, మీకు వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లం అని ఇస్తారు, అంటే వాక్యాల్లో చెప్తారు, ఒక సినారియో, ఒక సమస్యని మీకు మాటల్లాగా చెప్పేస్తారు, మామూలు మాటల్లో, తెలుగులోనో ఇంగ్లీష్లోనో హిందీలోనో చెప్తారు. మీరు దానిని మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్గా మార్చాల్సి ఉంటుంది. ఇంజనీర్ అంటే చేసే పని అది, ఇంజనీర్ ప్రధాన పని అది. ఓకేనా, కాబట్టి మీరు ఆ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అందుకని ఈక్వేషన్స్ చూసి భయపడడం మానేసేయండి. అలా భయపడితే ముందుకు వెళ్ళేది ఉండదు, కష్టం. రైట్, అండ్ కొంచెం ఆలోచిస్తే అవి చాలా సులభంగానే ఉంటాయి. సరే, రైట్. సో లెట్ us see this. Let the transmitted signal be p cos omega naught t plus phi naught. ఈ phi naught అనేది ఇనీషియల్ ఫేజ్ అనుకుందాం. ఓకేనా, మనం పంపిస్తున్న ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం, విత్ ఇనీషియల్ ఫేజ్. అంటే మనం పంపించేటప్పుడు కూడా పాత లెక్కలో మనము స్టార్టింగ్ ఫేజ్ 0 అనుకున్నాం. మీరు గతంలో చూస్తే మనం పంపించిన సిగ్నల్లో వీ డిడ్ నాట్ హ్యాడ్ ఫేజ్. ఓకేనా, అక్కడ ఫేజ్ 0 అనుకున్నాం, చాలా సింపుల్ అయిపోయింది. అక్కడ సినారియో అక్కడ చాలా సింపుల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, సో మనము ఒక్కొక్క దశలో కొంత పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం, మన స్థాయిని పెంచుకోవాలి కదా. ఓకేనా, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మోర్ జనరల్ వే, అంతే కదా. అది కంపల్సరీ 0 ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. సో అందుకని ఇప్పుడు మనము మోర్ జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ చూడబోతున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు చూసే ఈక్వేషన్ ఎక్కువ జనరలైజ్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, అట్లాగే యాంప్లిట్యూడ్ కూడా సమ్ పి అని ఇక్కడ పెట్టాము. అయితే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా